నమస్కారం బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. కేంద్రం తీసుకున్న పెద్ద నోట్ల రద్దు దుష్ఫలితాలు ఇంకా వెంటాడుతున్నాయని రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమలో మున్సిపల్ శాఖల మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అన్నారు. హోటల్ మార్రియట్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో హుషార్ హైదరాబాద్ విత్ కేటీఆర్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హాజరై మాట్లాడారు. కరోనా కారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఇబ్బంది పడ్డారని, వాణిజ్యంతో పాటు అనేక రంగాలను దెబ్బతీసిందన్నారు. But I think a lot more need to be done, and we will certainly sit with the community. I'll take suggestions also on what needs to be done, and we'll certainly incorporate their ideas, their suggestions moving forward as well. Thank you. Thank you. Kaushik, so you're such a flamboyant and suave personality. I saw you addressing the IT fraternity on Sunday, and then you addressed the construction fraternity on Monday. This audience is predominantly businessmen who trade across all verticals. What is the safety assurance to the small trade community, especially with the emergence of kind of blue whales like Amazon and other the Reliance entering online market, capturing traditional businesses like kirana, clothing? So what is your take on that? Kaushik, first things first. Why is Telangana today attracting business into the state? Matlab, how come Hyderabad has become a very attractive investment destination in the last 6 years more particularly? वो बोलने से पहले मुझे थोड़ा पास्ट के बारे में भी बात करना चाहिए. अगर आप पास्ट देखेंगे तो इस रूम में जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपको शायद याद होगा 6 साल पहले जब तेलंगाना राज्य की गठन हुई थी, बहुत सारे शंकाएं थे मन में, बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या होगा हैदराबाद में झगड़ा होगा क्या, आंध्रा तेलंगाना को लेकर झगड़ा होगा क्या, आंध्रा रायलसीमा को लेकर झगड़ा होगा क्या, बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस का माहौल क्या होगा. कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भाग जाएंगे यहाँ से. आपको शायद याद होगा, इस रूम में शायद कोई है या नहीं पता नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी 2013 में 14 में, ना सिर्फ यहाँ के फैक्ट्री वर्कर्स बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इंदिरा पार्क के पास हड़ताल कर रहे थे कि 2-2 दिन पावर हॉलीडे अगर आप देंगे एक हफ्ते में तो धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा. जनरेटर लगाना पड़ता था, हर घर में इन्वर्टर लगती थी. जेरोक्स सेंटर चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं करता. एक जूस स्टॉल चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं चलाता था. 2-2 दिन की पावर हॉलीडे. इंदिरा पार्क के पास जब हड़ताल किया था आपने, तो उसमें यह भी कहा आपने कि भाई अगर जरूरत पड़ा तो पावर टैरिफ बढ़ा दो, 6 रुपया नहीं 10 रुपया कर दो, बट पावर तो दे दो ठीक ठाक, तो हम लोग कम से कम हमारा धंधा चलाएं और हम पे जो लोग निर्भर है, जो लोग हम पे डिपेंडेंट है, उनको कम से कम रोजी रोटी खाने का मौका मिले. मैं आपको याद दिलाना ये भी चाहता हूं कि हम लोग जब सत्ता में आए 2014 में, इनिशियल डेज में काचीगुड़ा में एक मीटिंग किया था हमने. रवि प्रसाद जी यहीं पे कहीं पे है, उन्होंने किया था, रवि प्रसाद जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने काचीगुड़ा में. हमारे स्टील ट्रेडर्स थे, हमारे भाई लोग. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరో పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. చిరు వ్యాపారులను ఆదుకునేందుకు జగనన్న తోడు పథకాన్ని ప్రారంభించారు. సీఎం వైఎస్ జగన్ బుధవారం తన క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి 9,05,000 మంది చిరు వ్యాపారులకు రూపాయలు 905 కోట్ల మేరకు వడ్డీ లేని రుణాలను ఆన్లైన్లో బటన్ నొక్కి వారి ఖాతాల్లో జమ చేశారు. ఈరోజు నుంచి జగనన్న తోడు అనే కార్యక్రమానికి ఈరోజు ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. 60 కోట్ల నుంచి దాదాపుగా 100 కోట్ల రూపాయల వరకు వడ్డీ భారం, అంటే 10 ఏళ్ళంటే అది మరో 1000 కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది వడ్డీ భారమే. అటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుని మేము తోడుగా ఉంటాము బ్యాంకర్లకు. ఈ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో ఉన్న వీళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ జీవితాలు మారాలి అని అంటే వీళ్ళు 3 రూపాయలు 4 రూపాయలు 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు వడ్డీలకు తీసుకుని వీళ్ళు వ్యాపారాలు చేసే పరిస్థితితో వీళ్ళు నష్టపోతారు, అప్పుల పాలవుతారు, ఇబ్బందుల పాలవుతారు. ఇటువంటి వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడాలి అని అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్న పెద్దలు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా చెయ్యి కలుపుదాం, వీళ్ళకు తోడుగా నిలబడదామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
ఒక విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళందరికీ తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం చేసింది. దాదాపు 10 లక్షల మందికి ఈరోజు ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపాయలు చొప్పున 1000 కోట్ల రూపాయలకు వడ్డీ లేని రుణాలు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమానికి నేడు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. బ్యాంకుల ద్వారా ఈ రోజు నుంచి ఒక వారం 10 రోజుల లోపు నేరుగా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకే చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటా ఉన్న ఇటువంటి వారి నేరుగా వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకే వారం నుంచి 10 రోజుల లోపల దాదాపుగా 10 లక్షల మందికి బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకి ఈ డబ్బు ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపాయలు చొప్పున జగనన్న తోడు అన్న పథకం ద్వారా జమ అవుతుంది. చిరు వ్యాపారులతో పాటు కొండపల్లి బొమ్మలు, ఏటి కొప్పాక బొమ్మలు, బొబ్బిలి వీణ, కుమ్మరి పని, బుడితి ఇత్తడి సామాగ్రి, తోలుబొమ్మలు, కలంకారీ వృత్తుల్లో ఉన్న వారికి కూడా జగనన్న తోడు పథకం ద్వారా 10,000 రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా. శాంతి భద్రతల అంశం రాష్ట్ర పరిధిలోని అంశమని రోహింగ్యాల విషయంలో టీఆర్ఎస్ సర్కార్ కేంద్రానికి ఫిర్యాదు చేస్తే రోహింగ్యాలపై చర్యలు తీసుకునేందుకు తాము సిద్ధంగానే ఉన్నామని కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ తెలిపారు. అక్రమ చొరబాటుదారులకు టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం మద్దతిస్తున్నాయని, అక్రమ చొరబాటుదారులు ఓటర్ లిస్టుల్లో కూడా ఉన్నారని ఆమె ఆరోపించారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆమె హైదరాబాద్కి చేరుకున్నారు. It is to also be said that while families were left to fend for themselves and struggle during the deluge, the state government and the present incumbent within the GHMC did not even undertake any activity under Mission Andradhanush 2 so that children of the poorest of the poor families can be vaccinated. The future of Hyderabad depends on the conscientious choice which will be made by the voters in support of the Bharatiya Janata Party. Be it in the by-election in Dubaka or yesterday, the use of police force against BJP workers. It is an indication of the loss of popular support of the ruling government in the state. Through you, I would like to appeal to the people of this great city. Look at what the corrupt collaboration of MIM and TRS has to offer. టీఆర్ఎస్ బీజేపీ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకున్నాయని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి విమర్శించారు. కేంద్రం పెట్టిన బిల్లులకు టీఆర్ఎస్ బహిరంగంగా మద్దతు ఇచ్చిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందేనన్నారు. బుధవారం ఆయన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్ బీజేపీలు దొంగ నాటకాలు ఆడుతున్నాయని మండిపడ్డారు. సంజయ్కి రాజకీయ అవగాహన లేనట్టు అనిపిస్తుంది. సర్జికల్ స్ట్రైక్ అనే పదం వాడుతున్నాడు. మేము నాలాంటిలో యుద్ధం చేసినాం. సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఏందో మాకు తెలుసు. నువ్వేదో కరీంనగర్ లో చిల్లర్ కార్పొరేటర్ చేసి హైదరాబాద్ వచ్చి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి మరి హిందువులని ముస్లింలని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. ఇది చెల్లదు. ఇది మీ చిల్లర రాజకీయాలకి, మీ దిగజారి మనస్తత్వానికి ఇటువంటి మాటలు ఈ బీజేపీలో ఈ రాష్ట్ర నాయకత్వం యొక్క వారి మైండ్ సెట్ తెలియజేస్తుంది. హైదరాబాద్ ప్రజలారా, హిందువులు గాని, ముస్లింలు గాని, క్రైస్తవులు గాని, సిక్కులు గాని, జైన్లు గాని, బుద్ధిస్ట్ గాని, మేం కోరేది మన అందరం కలిసి మెలిసి ఒక ప్రశాంత వాతావరణం, సామరస్యంగా ఒక కమ్యూనల్ హార్మోన్లో బ్రతుకుతాము. అసలు బండి సంజయ్ హైదరాబాద్ ఎక్కడుందో తెలియదు. ఏ భవన్ నుంచి హైదరాబాద్ తెలియదు. ఆయన మాటికి హైదరాబాద్ విషయం మాట్లాడుతుంటూ సరే ఒక కార్పొరేటర్ తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర అధ్యక్షుని చేస్తే ఇట్నే ఉంటది. Telangana Congress has come out with the manifesto yesterday, and we think that the manifesto is a hero in the election for Congress, and we believe that the people of Greater Hyderabad will choose the hero in this election. When other parties, particularly BJP, wants to divide on religion, and when TRS wants to throw the money of the corrupt money which they had earned, we believe that
our past record as well as the future plan which Congress Party has placed it yesterday in the manifesto will be the trump card for Congress victory in Greater Hyderabad. We believe that Hyderabad will choose a choice which is for all, which will not discriminate on color or skin or dress or food. We think that Greater Hyderabad will remain to be the city of all. We believe that Greater Hyderabad from the topmost cities of India can be made as world class. హైదరాబాద్ లో 40,000 మంది రోహింగ్యాలు ఉన్నారని బీజేపీ నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ విమర్శించారు. పాత బస్తీలో 40,000 మంది రోహింగ్యాలుంటే కేంద్రం ఏం చేస్తుందని ప్రశ్నించారు. 18 నెలల కాలంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ కు ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. ఆశాభాషిగా అనిపిస్తున్నావా? మేము అంత అలకంగా అనిపిస్తున్నావా? కనీసం స్ట్రెంత్ ను బట్టి అన్న మాట్లాడాలి కదా. గిరాదే ఊడాదే బడాదే అంటే ఏమనుకుంటారు వీళ్ళంతా? ఇదే ఎంఐఎం పార్టీని ఎవరు వాడుకున్నారు ఈ దేశంలో? ఏ దేశం అంతా గగ్గోలు అయితే లేదా? వేరే వాళ్ళ ఓట్లన్నీ మరి డైవర్ట్ చేసి వాళ్ళ అధికారంలో రానికే ఏం జరుగుతుంది దేశంలో తెలియదా? ఇంత గ్రోత్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా దేశమంతా మన వైపున చూస్తుంటే మీరు దుర్మార్గంగా మీరు టూరిస్టుల లాగా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడతారా? నేను అడుగుతా స్మృతి ఇరానీ గారిని, జవదేకర్ గారిని, నువ్వు పుట్టి పెరిగిన నీ టౌను నీ సిటీలో పోయి చూసుకో. ఆడ కరెంట్ ఉందా, నీళ్లున్నాయా, కనెక్టివిటీ బాగుందా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బాగుందా చూసుకోపోయి. నీ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లుంది, దిక్కుమాలిన ల్యాండ్ ఆర్డర్ మీరు పుట్టిన దగ్గర చూసుకోండి. మా హైదరాబాద్ మీదకి వచ్చి మీరు బాబేంది తమాషాలు అనుకుంటారా? లేకపోతే చిన్న పిల్లలాట అనుకుంటారా? ఏది పడితే అది మాట్లాడతామంటే బాధ్యతలు ఉండాలి. కాంగ్రెస్ వానికేమో దిక్కు దివానం లేకపోయే వాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మేనిఫెస్టో అనౌన్స్ చేస్తాడు. తెలివితేటలు ఉన్నాయా లేదా? మరి బీజేపీ వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు మేనిఫెస్టో ఇచ్చారా? నువ్వు ఇది చేస్తా అన్నావు, 2014లో అదన్నావు, 2016లో అదన్నావు. అరే నువ్వేం చేస్తావు చెప్పాయా? నువ్వు ఏం చేస్తావు? నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏం చేసినావు? రేపు ఏం చేస్తావు చెప్పు. నీ పరిధిలో ఏముంది, నీ చేతిలో ఏముంది? అప్పుడు 15 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని ఇచ్చిర్రా? డిమానిటేషన్ డొల్లా. నేనేమంటా అంటే మీరు మీడియా సమక్షంలో మీరు విత్ ఎవిడెన్స్ జీవోలతో సహా హైదరాబాద్కు మేము ఇది చేసినామని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్పండి. ఆమె ఆయుష్మాన్ భారత్ గురించి చెప్పింది, మాది ఆరోగ్యశ్రీ బ్రహ్మాండమైనటువంటిది అని చెప్పి పదే పదే మేము చెప్పినాం. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం కోసం రైతు బంధు రైతు బీమా అంటే మీరు కాపీ కొట్టి మేం చేసింది ఏంది, మీరు చేసింది ఏంది? ఏదో పెద్ద ప్రపంచ దేశాన్నంతా వీళ్ళే ఏలేటోళ్ళు లెక్క ఇక వీళ్ళని మించి లేనట్ట. మేమే 2,72,000 కోట్ల రూపాయలని ఈ దేశానికి ఇచ్చినాం. ఈ దేశం పరిపాలన జరగాలంటే సర్ప్లస్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో 4-5 ఉన్నాయి. దాంట్లో నంబర్ 1. ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీకి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. నగరంలో అమీర్పేట్ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ప్రచార సభలో బుధవారం పాల్గొన్న ఆయన పివి ఎన్టీఆర్ సమాధులను కూల్చాలన్న అక్బర్ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అనేక సందర్భాల్లో ఇంతకుముందే ఓవైసీ మాట్లాడినట హైదరాబాద్ లో ఉన్న పివి నరసింహారావు ఎన్టీఆర్ విగ్రహ సమాధులను కూర్చాడని ఇజ్జత్ జాగిర్ 60 నీ తాత జాగిర్ 60. అరే నువ్వు కనుక పివి నరసింహారావు ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని కూర్చున్నట్లయితే నీకు దమ్ముంటే నువ్వు కూర్చిన వెంటనే 2 గంటల లోపల అవసరం వస్తే నీ స్థలంలో కూర్చోడం కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు సిద్ధమన్నారు. అరే హిందువుల ఆరాధ్య దైవం, హిందూ ధర్మం కోసం కష్టపడేటి మా పివి నరసింహారావు శ్మశానాన్ని సమాధిని కూల్చేద్దాము నీ దగ్గరుందా? ఎన్టీఆర్ సమాధిని కూల్చేద్దాము నీ దగ్గరుందా? టిఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర స్కిప్ ను ఇలా ఎంఐ పార్టీ చదువుతున్నది. దారు స్థలంలో సౌండ్ చేస్తే ఇలా ప్రతి భవన్ లో రీసౌండ్ వస్తుంది. అలాంటి పాలన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగుతుంది. అందుకే సోదరులారా ఇలా మభ్యపెట్టి మోసం చేసి ఒక వర్గానికి కొమ్ము కావచ్చు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఐ పార్టీ చేస్తున్న కుట్రలు ఒక్కసారి మీరు గుర్తుంచుకోండి. మీరందరూ ఓటు బ్యాంక్ గా మారండి. హిందూ సమాజం ఓటు బ్యాంక్ గా మారితేనే ఈ రోజు హైదరాబాద్ మనం గెలగలుగుతాం. బీహార్లో 5 గెలిచారు. బీహార్లో 5 గెలిచిన వల్ల 5 కేవలం 12% ఓట్లతో గెలిచారు.
ఇలా ఇంతమంది 80% ఉన్న ఓట్లు అందరూ కలిస్తే ఇలా హైదరాబాద్ లో ప్రతి బస్తీ ప్రతి డివిజన్ మనం గెలుస్తాం. దయచేసి మిత్రులారా అందరు కష్టపడి పనిచేయండి. ఎట్టి బస్సులు సనత్ నగర్ నుంచి అన్నపూర్ణమ్మ గారి ఇలా అమీర్పేట నుంచి సల్ల గారి పూర్తి మెజార్టీతో గెలిపించాలని అందరూ కోరుకుంటూ విజ్ఞప్తి చేస్తూ భారత్ మాతాకి. ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండల పరిధిలో ముసలిమడుగు గ్రామంలో శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రీ భవానీ చంద్రశేఖర్ స్వామి, ఆదిత్యాది నవగ్రహ, గణపతి మహాలక్ష్మి, జంట నాగబండి వాహన విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు. తాతల తరం నాటి ఆంజనేయ గుడిని శ్రీ దాసాంజనేయ దేవాలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో దాతల సహకారంతో అంగరంగ వైభవంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం ముసలమడుగు గ్రామంలో అత్యద్భుతంగా ఎంతో పురాణం ఉన్నటువంటి శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయంలో మన ముసలమడుగు గ్రామంలో గత 50 సంవత్సరాలుగా దాసాంజనేయ స్వామి వారు పూజలు అందుకుంటూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా పోయిన సంవత్సరం పునర్నిర్మాణం జరిగి గ్రామ గొడ్రాయి ధ్వజస్తంభం వేయడం జరిగింది. అలాగే వేసినటువంటి సంవత్సరంలోనే మరలా ఆ యొక్క దాసాంజనేయ స్వామి వారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఉదయం 9:26 శ్రీ భవానీ చంద్రశేఖర స్వామి వారు, అలాగే ఆదిత్యాది నవగ్రహాలు, అలాగే జంటనాగుల బంటి వాహన విగ్రహ యంత్ర ప్రతిష్ఠా మహోత్సవం చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి గ్రామ భక్తులకి, గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. అలాగే దాసాంజనేయ ఈరోజు ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం ముసలమడుగు గ్రామనందు వేంచేసి ఉన్న గత శతాబ్ద కాలం నుంచి వేంచేసి ఉన్నటువంటి శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి ఆలయం నందు ఈరోజు కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఈ ఆలయంలో శ్రీ గణపతి మహాలక్ష్మి, శ్రీ భవానీ చంద్రశేఖర ఆదిత్యాది నవగ్రహ, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ కార్యక్రమాలు చాలా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈ గ్రామానికి ఈ దాసాంజనేయ స్వామివారు మరి ఎన్నో దశాబ్దాల నుంచి కూడా ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం జిన్నారం గ్రామం సర్వే నంబర్ 1లో ప్రభుత్వం నిర్మించదలిచిన ఇండస్ట్రీస్ పార్కును నిర్మించరాదని ఒకరోజు నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన జిన్నారం గ్రామ వివిధ అనుబంధ సంఘాల మరియు రాజకీయ నాయకులు, రైతులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీడీసీ సభ్యుడు పుట్టభాస్కర్, ఆనంద్, ఏర్పుల శ్రీనివాస్, మహిళా రైతులు, గ్రామ యువకులు పాల్గొన్నారు. మీరు ఒక్క ప్రకటన ఈ సర్వే నంబర్ 1లో మరి ఈ భూములను మేము తీసుకోము, యథావిధిగా రైతులకే కేటాయిస్తామని చెప్పి స్పష్టంగా ఒక మాట ఇచ్చేంత వరకు జిన్నారం రైతుల పక్షాన నిరంతరం మేము శాంతియుతంగా చేస్తున్నాం. అవసరం ఈరోజు రీల నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో అవసరం అనుకుంటే ఆమర నిరాహార దీక్ష కూడా మేము కూలుకుంటాము. దీంట్లో అన్ని కుల సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు, యువజన సంఘాలు, కులాలకు, మతాల పార్టీలకు అతీతంగా ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించకపోతే మా జిన్నారం రైతులు చాలా ప్రమాదంలో కూడుకొని పోతారు. ఇప్పటికే కరోనాలో బతకలేకపోతున్నారు. మరి మా ఏదైతే ఇప్పుడు భూములు తీసుకుంటామంటే అప్పటి నుంచి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులలో ఉన్నారు, చాలా బాధపడుతున్నారు. దయచేసి ఈ ప్రకటనను విరమించుకోవాలని చెప్పి సూటిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నాం. లింబాద్రి గుట్టపైన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. మధ్యాహ్నం 12:30 స్వామివారి కళ్యాణం వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో ఆలయ ధర్మకర్తలు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించారు. భక్తుల రద్దీ ఎక్కువ కావడంతో పోలీస్ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. कर्म प्रजा कर्म प्रतिपादय
ప్రజలందరూ స్వేచ్ఛగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని సైబరాబాద్ సిపి సత్యనార్ అన్నారు. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఎన్నికల నిర్వహణకు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పారు. సైబరాబాద్ పరిధిలో జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల ఏర్పాట్లను సిపి పరిశీలించారు. పోలింగ్ స్టేషన్స్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అందరూ కూడా బ్రీఫ్ చేయడం జరిగింది. మన సైబరాబాద్ ఏరియాలో మొత్తం 2569 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాం, 647 పోలింగ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాం. దాంట్లో 243 సమస్యాత్మక అని చెప్పి గుర్తించడం జరిగింది. అక్కడ చాలా పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా మనము ప్రతి లొకేషన్లో కూడా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని 2 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మొత్తం ఆ ఏరియాలో ఎవరు ట్రబుల్ మాంగర్స్ ఉన్నారు, ఎవరు ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఉన్నారు, అక్కడ ఏం జరుగుతుందని చెప్పి పరిణామాన్ని కూడా వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు. అది కాకుండా మనము సీసీటీవీ మౌంటెడ్ వెహికల్స్ కూడా 10 చోట్ల పెట్టడం జరుగుతుంది. మనం అక్కడి నుంచే మనం ఎలక్షన్ కూడా వాచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అన్ని చోట్ల కూడా చాలా పకడ్బందీగా బందోబస్తు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా నిర్భయంగా వచ్చి స్వేచ్ఛగా ఓటేయాలని. గ్రేటర్ లో కాంగ్రెస్ ను గెలిపించాలని ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. లేకపోతే 30 సీట్లైనా ఇవ్వాలన్నారు. ప్రజాగాయకుడు గద్దర్ని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి. చట్టసభలలో ఎప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు గద్దరన్న చెప్పినట్టుగా ఇన్బ్యాలెన్స్ అనేది ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది. ఇది ప్రజాస్వామ్య మనుగడకే ప్రమాదము. ఇది ఏక వ్యక్తి స్వామ్యం అనేది రాచరికానికి దారితీస్తుంది. అందుకోసమే ఈరోజు నేను పదే చెప్తున్నా, మేయర్ ఇవ్వండి మాకు. ఒకవేళ ఏదైనా పరిస్థితుల్లో అది జరగని పరిణామం ఏదంటే కనీసం 25-30 మంది కార్పొరేటర్లను నాకు ఇస్తే నేను అద్భుతాలు చేసి చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం 67,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన అన్నప్పుడు అవి ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టినో కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇట్లాంటి వివరాలు రాబట్టాలన్నా నిజమైన పేదలకు అవసరమైన క్షేత్రస్థాయిలో వీటిని ఖర్చు పెట్టే విధంగా పోరాటం చేయాలంటే చట్టసభలలో ప్రతిపక్షం వైపు నుంచి కూడా బలమైన వాదన వినిపించి ఎందుకోసం పేదోళ్లకు ఈ పనులు చేయాలనో ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎప్పుడైనా గిట్లుండొద్దు, అది ఇట్లుండాలి. 100కి 100 రావాలని అనుకోవద్దు. 55-60 వేస్తే మజా ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ప్రజాస్వామ్యం. కాబట్టి ప్రజలారా మీరు ఆలోచించి సరి అయిన నిర్ణయం తీసుకోమని మీకు అప్పీల్ చేస్తున్నాం. నా వరకు వచ్చేవరకు నా ఓటు ఉంది కాబట్టి అది ఓటు మా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, మహాత్మా పూలేలు ఇచ్చారు. వరే ఆయన అన్నాడు చనిపోయే ముందు రట్టుతో ఎవరన్నాడు అంబేద్కర్. చాలా ముఖ్యమైన స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా. ఇంతవరకు 1000 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చిన రాజ్యము నీ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు కాదు, కానీ ఒక రోజు వస్తుంది రాజే నీ ఇంటి. మెదక్ జిల్లాలో పాపన్నపేట మండలం పరిధిలో మంజీరాకు అత్యంత ముఖ్యమైన చరిత్ర కలదని పురావస్తు శాఖ సంబంధించిన అధికారులు వెల్లడించారు. పాపన్నపేట మండలం నగసాపల్లి గ్రామ శివారులో గల మంజీరా తీరంలో అశోకుడు కాలం నాటి బ్రహ్మిలిపి శాసనం లభించినట్లు పురావస్తు శాఖకు సంబంధించిన అధికారి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు. మంజీరా లోయ చాలా చారిత్రకంగా చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం. మనం ఈ మధ్య కాలంలో దాదాపు 2 నెలలుగా చేస్తున్న అన్వేషణలో భాగంగా నాగసాన్పల్లి దగ్గర అన్నాన్బండ్ల దగ్గర మనకు 3 బౌద్ధ శాసనాలు దొరికినాయి. తర్వాత అక్కడ ఒక అర్లీ హిస్టారిక్ ఒక స్ట్రక్చర్ లాంటిది దొరికింది, ఒక నిర్మాణం లాంటిది. తర్వాత దీన్ని వెతుక్కుంటూ మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ బౌద్ధ శాసనాలు దొరికినాయి అంటే ఇక్కడ బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ ఉన్నారు, భిక్కులు ఉన్నారు అంటే వీళ్లకు సపోర్ట్ చేసే ఒక గ్రామీణ ఆవాసం అంటే నగర పట్టణం కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని గ్రామం కావచ్చు, పెద్ద గ్రామం కావచ్చు ఉండాలనే అన్వేషణలో భాగంగా పోతే మనకు ఈ నిర్జన కుల్చారం అంటే డిజర్టెడ్ విలేజ్ ఏదైతే ఉందో మంజీరా 2 పాయల మధ్య ఉన్న దగ్గర మనకు అశోకుడి కాలం నాటి ఒక టెర్రకోట అంటే మృణ్మయ పాత్ర లాంటిది. పాత్ర అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ పాత్ర కాదు, స్లాబ్ లాంటిది దొరికింది. దాని మీద దేవానాం అనే అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఆ దేవానాం అనే అక్షరాలు అశోకుడి దేవానాంపియలోని భాగం. అది ఈరోజు చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. ఎందుకు ప్రముఖమైంది అంటే భారతదేశంలోనే కాదు, భారత ఉపఖండంలో కూడా అంటే భారతదేశం కావచ్చు, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, నేపాల్ ఈ అన్నిట్లో మనకు అశోకుడి శిలాశాసనాలు ఉన్నాయి. గాని ఆ శిలాశాసనాల మీద ఉంది దేవానాం ప్రియ. గాని ఈ 3 అక్షరాలు దేవానాం అనేది దేవానాం ప్రియలోని భాగమైన ఈ 3 అక్షరాలు శిలాశాస్త్రాల మీద దొరుకుతాయి. గాని మనకు ఎక్కడ టెరకోట మీద మట్టితో తయారు చేసిన అవశేషాల మీద లేవు.
సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం 111వ డివిజన్ భరత్ నగర్లో శ్రీమతి సింధు మాజీ కార్పొరేటర్ ప్రచారంలో కారును టాప్ గేర్లో కొనసాగిస్తున్నారు. రెండోసారి కూడా ఆమెను గెలిపిస్తే మన డివిజన్లో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడతారని ఆమె ప్రజలను కోరారు. దీనికి తోడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారని కొనియాడారు. నమస్కారం. ఈరోజు 111 డివిజన్ భారతీ నగర్లోని ఎల్ఐజీ కాలనీలో క్యాన్వసింగ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ క్యాన్వసింగ్ చేస్తున్నప్పుడు జనాల స్పందన నిజంగా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఒకసారి